آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پہلگام کا حملہ ملک کی خواتین کی طاقت کے لیے ایک چیلنج تھا اور یہ دہشت گردوں کے آقاؤں کے لیے موت کا پیغام بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار نے خواتین کے زیر قیادت ترقی کو حکمرانی کا محور بنا رکھا ہے۔ میزورم میں لونگ تلائی علاقے میں مٹی کے تودے 6 مکانوں پر گرنے کے نتیجے میں کئی افراد کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ اور بھارت کے یوکی بھامری اور ان کے امریکی ساتھی کھلاڑی رابرٹ اسٹن گیلوے فرینچ اوپن ٹینس کے تیسرے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ عوام کا یہ واضح پیغام ہے کہ گولی کا جواب گولے سے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کو ان کے گھروں میں گھس کر ماریں گے اور ان کی مدد کرنے والوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ دہشت گردوں نے پہلگام میں حملہ کر کے بھارت کی خواتین کی طاقت کو چیلنج کیا تھا اور یہ حملہ ان کے لیے موت کی نیند ثابت ہوا۔ آپریشن سندور نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا ہے کہ آتنکوادیوں کے ذریعے چھدم یدھ پراکسی وار نہیں چلے گا۔ اب گھر میں گھس کر بھی ماریں گے اور جو آتنکیوں کی مدد کرے گا اس کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بات بھوپال میں خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق مہا سمیلن میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے خواتین کے زیر قیادت ترقی کو حکمرانی کا محور بنا رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں نے خواتین کی طاقت کو چیلنج کیا تھا اور یہ چیلنج ان کے لیے اور ان کے آقاؤں کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ آتنکوادیوں نے بھارت کی ناری شکتی کو چنوتی دی ہے۔ یہ چنوتی آتنکوادیوں اور ان کے آقاؤں کے لیے کال بن گئی ہے، کال۔ آپریشن سندور آتنکوادیوں کے خلاف بھارت کے اتحاد کا سب سے بڑا اور سفل آپریشن ہے۔ ماتا دیوی اہلیہ بائی کے 300ویں یوم پیدائش کے موقع پر بھوپال کے جمبوری میدان میں اس سمیلن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے 300 روپے کے ایک خصوصی سکے کی نقاب کشائی کی۔ ثقافت کی مرکزی وزارت نے اسے جاری کیا ہے۔ اس سکے پر اہلیہ بائی ہولکر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ جناب مودی نے ایک یادگاری خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ وزیر اعظم نے چھتیس گڑھ میں بستر کے ڈاکٹر جیمتی کشیپ کو دیوی اہلیہ بائی ہولکر ایوارڈ سے نوازا۔ ڈاکٹر کشیپ کو گوندی زبان کے تحفظ اور خواتین کی بردہ فروشی کے روک تھام کی کوششوں کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھارت کے مصمم ارادے کے اظہار کے طور پر 7 کثیر پارٹی پارلیمانی وفود اپنے غیر ملکی سرکاری دورے میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں مصروف ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں کل جماعتی وفد نے، جو کہ اس وقت کولمبیا کے دورے پر ہے، کولمبیا کی نائب وزیر خارجہ روزا یولانڈا اور ان کے سینئر ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب تھرور نے کہا کہ انہوں نے حالیہ واقعات پر بھارت کے موقف کو پیش کیا اور کولمبیا کے ذریعے پاکستان کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے پر مایوسی ظاہر کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کولمبیا کے وزیروں نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ بیان واپس لے لیا گیا ہے اور بھارت کا موقف اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے اور اس کی حمایت کی گئی ہے۔ جناب تھرور نے کہا کہ بھارت برکس کے ساتھ رابطے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کیونکہ بھارت برکس کا بانی رکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا تعلق عالم جنوب کی ترقی سے ہے، جو کہ ترقی پذیر دنیا کے ممالک ہیں۔ The President is quite correct. We value very much the connection with BRICS, which we are a founding member. We are also very, very attached to the growth of the global south, the countries of the developing world. And as far as India, which recently chaired the global south, is concerned, we would love to march together on the adventure of development and progress.
शिव सेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत एकनाथ शिंदे की कयादत वाले एक दीगर वफ्द ने सिएरा लियोने का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है, जबकि डीएमके की रुकन पार्लियामेंट कन्निमोई की कयादत में एक कुल जमाती वफ्द इस वक्त लातविया के दौरे पर है। मिजोरम में लोंगतलाई कस्बे में मूसलाधार बारिश के सबब मिट्टी के तोदे खिसकने से एक होटल समेत 6 मकानात मुनहदिम हो गए। इस हादसे में कई अफराद के हलाक होने का खदशा है। ओहदेदारों ने कहा है कि यह हादसा बाजार, वेंग और चांदमेरी इलाकों में जुमे की रात लगभग 10:30 बजे हुआ। आफात से निपटने से मुतालिक रियासती फोर्स, एसडीआरएफ और 3री इंडियन रिजर्व बटालियन के एहलकारों की क़यादत में बचाव कार्रवाई जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों की सलामती और कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयारी को बढ़ाने के मकसद से कश्मीर और जम्मू के एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के डायरेक्टोरेट आज शाम 5 बजे एक जामे दिफाई मॉक ड्रिल का एहतमाम करेंगे। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सायरन बजाकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किए जाएंगे। लोगों से जोर देकर कहा गया है कि वो घबराएं नहीं और इन सायरन को ऑपरेशनल तैयारी के तजुर्बे के मकसद से मामूल की सेफ्टी मश्क का हिस्सा समझें। इस मश्क में मरकज की जानिब से कंट्रोल किए जाने वाले एयर रेड सायरन्स, शहरी इलाकों में ब्लैकआउट प्रोटोकॉल और एक ड्रोन स्ट्राइक वाक़े में मिलिट्री स्टेशनों से कुनबों को निकालने की एक मश्क भी शामिल होगी। इस ड्रिल में हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक टीमों की तैनाती, ब्लड यूनिट्स की नकलो हमल और दीगर हंगामी इक़दामात भी शामिल होंगे। इसमें सिविल डिफेंस वार्डन्स, मकामी इंतजामिया के रज़ाकार, एनसीसी, एनएसएस, एनवाई, केएस और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के नौजवान भी हिस्सा लेंगे। लद्दाख में करगिल की जिला हेल्थ सोसाइटी ने आज तंबाकू की रोकथाम का आलमी दिन मनाया। इस मौके पर करगिल में रन फॉर अ कॉज, रन फॉर हेल्थ के बैनर के तहत तंबाकू के इस्तेमाल की रोकथाम के बारे में बेदारी पैदा करने की गरज से एक 5 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद किया गया। करगिल के डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सुसे ने इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उमूर खारजा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि दिफा के शोबे में खुद इन्हिसारी बहुत अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ मुल्क की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को बरकरार रखती है, बल्कि विकसित भारत के वसी हदफ को हासिल करने के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। नई दिल्ली में डिफेंस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत 2015 में मसनूआत दरामद करने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त था, लेकिन आज भारत मसनूआत बरामद करने वाले सरे फहरिस्त 25 मुमालिक में से एक बन गया है। भारत और ब्राजील ने शंग्रीला डायलॉग 2025 में एक आजाद, खुले और सभी की शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपने अज़्म की तौसीक करते हुए अपने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और ब्राजील के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल एगुआर फिरेरे ने उसूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम और इलाकाई और आलमी उमूर पर दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते इत्तेफाक राय की अहमियत को उजागर करते हुए मुश्तरका अक़दार और मफादात के बारे में गौर खौज किया। टेनिस में फ्रेंच ओपन के मर्दों के डबल्स में भारत के यूकी भामरी और अमेरिका के उनके साथी खिलाड़ी रॉबर्ट गैलोवे की जोड़ी तीसरे राउंड में पहुंच गई है। आज पेरिस में एक सनसनीखेज मुकाबले में इस जोड़ी ने निकोला मैक्टिक और माइकल वीनस की जोड़ी को शिकस्त दी। अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भामरी और गैलोवे की इस जोड़ी का मुकाबला अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और एवान किंग की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से शिकस्त दी। कुश्ती में कल मंगोलिया में उलान बाटर ओपन 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 सोने के तमगों समेत 6 तमगे जीते हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम का हमला मुल्क की खवातीन की ताकत के लिए एक चैलेंज था और ये दहशतगर्दों के आकाओं के लिए मौत का पैगाम बन गया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि सरकार ने खवातीन के ज़ेरे क़यादत तरक्की को हुक्मरानी का महवर बना रखा है। मिजोरम में लोंगतलाई इलाके में मिट्टी के तोदे 6 मकानों पर गिरने के नतीजे में कई अफराद के मर जाने का अंदेशा है। भारत की यूकी भामरी और उनके अमरीकी साथी खिलाड़ी रॉबर्ट स्टर्न गैलोवे फ्रेंच ओपन टेनिस के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।